работали в Великобритании. Last session of the day, but hopefully you will stay with me. I'm going to talk about perinatal last session of the day, but hopefully you will stay with me. I'm going to talk about perinatal palliative care, that is care for young babies and for babies before they've been born that are diagnosed with a palliative care condition. Deaths that occur in the first month of life. I'm going to talk about the deaths that occur in the first month of life and the influence of the increasing availability of antenatal scanning, so ultrasound scanning of the baby to diagnose conditions and how that affects the number of conditions and babies born with palliative care needs. I'm also going to talk a little bit about the challenges of pain and symptom management in the newborn baby. Statistics from Russia for you as well. You can see in the first month of life, I have got some statistics from Russia for you as well. You can see the purple bar is the world population and the blue is the Russian population. If you add up neonatal and infant deaths, so deaths in the first year of life, there are more deaths then than at any other point in childhood. So there's a lot of babies who potentially could benefit from palliative care. But actually, even in the UK, we have been slow to recognise the importance of perinatal palliative care. Across the world, the number of children that die in infancy varies significantly, and it's hard to be clear exactly on the numbers because of different definitions of babies born extremely prematurely and whether they are actually considered to be registered as a live-born baby. But regardless, there are a lot of babies who potentially could benefit from palliative care. Antenatal ultrasound scanning, we are increasingly able to with increasing availability of antenatal ultrasound scanning, we are increasingly able to detect abnormalities that may or may not be life-threatening or life-limiting. Initially, as ultrasound scanning is introduced, sometimes abnormalities are identified which turn out not to be life-threatening or life-limiting, but gradually over time these false positives decrease, and as a consequence what we see is an increase in late termination of pregnancy because the baby has a condition that is not compatible with life. And so ultimately we are seeing approximately 10% less babies dying in infancy or in the perinatal period because of antenatal scanning. Antenatal scanning, though, also provides us with an important opportunity for palliative care. We are increasingly able to identify babies whose mothers continue with the pregnancy following diagnosis of a life-threatening or life-limiting condition. And in the United Kingdom, that is a choice that they can make. But importantly, this antenatal diagnosis allows us to work with the mother and the family to help them to understand the abnormality and to do advanced care planning for these babies before they're born. And the evidence that is beginning to emerge shows that these babies who are diagnosed antenatally with a possibly life-threatening or life-limiting condition, where the family continued with the pregnancy, receive less intensive treatment, require less cost and die sooner. And we hope that is a positive thing because it means that the families are able to understand diagnosis and prognosis, and the baby will get a small but better quality of life. What sort of children or babies prematurity, so babies die born in the neonatal period. Babies born following The main causes of death are prematurity, so babies born very young. Babies born following a difficult delivery who have
perinatal asphyxia, Often so the it's a brain is starved combination of of all oxygen these at birth, things and and those severity with of the congenital individual malformation. combination that makes the Often child it's a have very poor combination of all prognosis these and things palliative care and the needs. severity of the And so individual sometimes, although combination an antenatal that makes diagnosis the is child have a made very poor and it is thought that prognosis it and is palliative life-threatening care or needs. life-limiting. And so sometimes, although an antenatal diagnosis is made and it is thought that it is life-threatening or life-limiting, the exact severity of that is not always clear until the baby's born. And so understandably, families sometimes choose to continue with the pregnancy. 32 weeks of gestation. And the babies that are When we born think about extremely small, prematurity, we have babies who are born at less than 32 weeks of gestation, and the babies that are born extremely small, so less than 500 grams in weight and less than 23 weeks of gestation. And even now, even in the best centres in the world, these babies on average have a 50% chance of survival. Their outcomes depend very much on whether they develop additional complications. Necrotizing enterocolitis, where the gut stops working, neonatal respiratory distress syndrome, where babies' immature lungs mean that they cannot breathe effectively on their own and require ventilator support, and central nervous system complications, where intraventricular hemorrhage means that the baby has a bleed into the brain, or hydrocephalus, where fluid accumulates on the brain as a consequence of bleeding into the brain. And the risks are much increased when there are multiple pregnancies. That causes additional stress for the family because it's not unusual for one twin to die or one to survive, and then the family continue to have the constant reminder of the baby they've lost. Means that there are babies who are born at full term or preterm, but perinatal asphyxia means that there are babies who are born at full term or preterm, but who have problems with oxygen supply to the brain and the other body tissues during delivery. Again, this outcome depends very much on the severity of the asphyxia and the association with other problems, particularly multiple pregnancies, multiple complications including maternal diabetes and maternal hypertension. And these babies not only suffer brain damage, but are often affected by renal failure around the time of birth, and again are at risk of bleeding into the brain and subsequent brain damage. We also recognise a group of children who have congenital malformations. Particularly important to recognise are babies with significant congenital heart disease. These babies often have conditions that cannot be operated on, but actually the babies are often relatively well when they're first born. And we are able to offer families a choice of time at home with their child, maybe only a week or 10 days, but some good quality time getting to know their baby and making it. Then there are babies with malformations of the gut, where the gut is either made without a complete tract the whole way through, so duodenal or where the gut is born, the baby's born with some of the gut outside the tummy, with gastroschisis or exonephalosis. Other babies are affected by brain malformations, where the brain is not developed properly and is either replaced by a fluid-filled sac called an encephalocele, where the brain is not developed properly, or spinal cord is not developed properly with anencephaly or spina bifida. And of course, the other significant group are babies with respiratory tract malformations, particularly where the diaphragm, breathing muscle at the bottom of the chest, hasn't developed properly, and that affects both the baby's breathing and lung development with very significant consequences. Babies with congenital malformations due to chromosome problems are also an important group, and the group that we see most often are those babies with trisomy 18 or trisomy 13, so tactile syndrome, Ehlers syndrome. Other genetic conditions may also be an issue, although cystic fibrosis is not something that, certainly in the UK, causes a lot of deaths in childhood now. There are still babies who
born with significant Down problems syndrome from trisomy cystic 21, fibrosis and particularly if there are are very multiple sick. complex malformations, And may again, also require patients with palliative care. Down syndrome trisomy 21, So why are particularly babies if there are different? multiple Why does it complex make it malformations, important may for us to also recognise require them as a palliative particular care. group? Apart from the numbers, So why are and apart babies from the sorts different? of Why does it diagnoses make that it require important palliative for us to care, recognise we them as also a need to particular think group? about babies in Apart terms from the of numbers their and apart drug from the sorts of disposition and diagnoses size. that require palliative So care, babies are much we also smaller, need to think about their babies in metabolism is terms of different, so their they process drug drugs disposition differently. and size. The routes we have for So drug babies are administration much smaller, different. their And the way metabolism is they different, so express they pain and process other drugs symptoms differently. is also different. The routes we have for drug administration are different, and the way they express pain and other symptoms is also different. Sorry. That's right. So neonates, particularly small preterm babies, have a much bigger body to surface area and weight ratio. This means that they find it much more difficult to stay warm and generate heat, and have a greater difficulty at maintaining their body temperature. Their organs, such as their liver or brain, are much larger, and their body water is much more, and they have less body fat. And that affects how they process drugs and how we need to care for them. When we think about babies and the way they process drugs, again, things are different because they're still developing just as they're born. So they have limited production of stomach acid, their stomachs empty much more slowly, and their gut works much more slowly as well, so that things take longer to get through the system. But if we give intramuscular injections, they are much faster absorbed. Baby's liver is also immature, and so they are unable to process drugs in the same way as older babies or children will. There's a high risk of low blood sugar, and the liver doesn't conjugate drugs in the same way, so drugs are processed less effectively and last longer in the baby. They have reduced protein binding of drugs, and their kidneys again are often immature, and so they don't excrete drugs via the kidneys so quickly either. So talking about the liver metabolism in slightly more detail, if you remember there are two phases. First there's the primary oxidation phase and the second conjugation stage, where drug molecules are Конъюгации. Молекулы лекарств взаимодействуют с молекулами печени. И проблема здесь в том, что у детей эти системы вызревают как бы по-разному. И это зависит, конечно, от ребенка. Вот. Тем не менее, на практике дети требуют меньших, естественно, доз препаратов, чем взрослый человек, потому что они накапливаются в печени. В идеале первая доза основывается на весе тела, и другие в зависимости уже от ситуации. Функция почек также характерна, критична для детей меньше 34 недель по возрасту. Естественно, токсины выводятся почками, но скорость фильтрации даже у доношенных не такая большая, не говоря уже о тех, кто моложе этого срока. Соответственно, у детей функция почек к 2 годам, только к 2 годам она нормально начинает функционировать, а секреция канальная только к 1 году. Поэтому почки являются основным шлюзом для вывода лекарственных препаратов. Здесь показана структура обмена веществ при приеме паллиативных препаратов.
Я что-то не то нажала. Количество лекарственного препарата основывается на функции почек и функции почек и печени. Безусловно, вот здесь вот можно эту информацию найти. Есть вопросы, связанные с введением лекарственных препаратов. Кишечный способ – это основной, потому что он менее опасный. Но могут быть и нарушения пищеварения, которые усложняют процесс. В Великобритании сейчас вводятся подъязычно без использования иголок. Это тоже очень быстрый способ питания. Сейчас мы также видим, что есть внутривенный потенциал, но пытаемся избежать, потому что это очень больно. Если мы пытаемся лечить ребенка дома, то довольно сложно оставить катетер на продолжительное время. Здесь большая разница между детьми и взрослыми в том, как реагируют ткани на разное вмешательство. Я хотела бы сказать еще несколько слов о симптомах разных и нарушениях, с которыми мы сталкиваемся. Мы все еще... Проблема состоит в том, что очень мало публикаций на эту тему, очень мало исследований. Серии случаев, описывающих частоту симптомов в паллиативной медицине, включают крайне мало новорожденных. То есть мы различаем судороги, разные припадки, раздражительности, проблемы с дыханием, включая одышку. И то, чем занимались разные исследования лондонские. Одна из многих проблем состоит в том, что дети гораздо более чувствительны к боли, хотя они не всегда могут это выразить. Поэтому очень важно, чтобы как можно более минимизировать боль у новорожденных, потому что она может сильно повлиять на их развитие, если они выживут. И с другой стороны, мы знаем, что просто статистически новорожденные реже получают обезболивающие. Шкалы, позволяющие оценивать боль у новорожденных, используют физиологические показатели, но они несовершенны, они реагируют на боль в основном плачем и изменением разных физиологических показателей. И, к сожалению, не существует вообще шкалы или способов для систематической оценки других симптомов у новорожденных. Общие принципы состоят в том, что необходимо создать комфортные условия, тепло, безопасность, контакт кожа к коже и имитация замкнутого пространства. То есть, с одной стороны, это немного диковато выглядит, когда ребенка помещают в инкубатор, но с другой стороны, это воссоздание замкнутого пространства, правильное воссоздание, правильно
С другой стороны, нельзя забывать про мать, потому что у нее может быть осложнение после родов или после каких-то хирургических вмешательств. И ей, конечно же, тяжело справиться психологически с тем фактом, что ее ребенок тяжело болен. Кроме того, могут быть другие члены семьи, например, братья и сестры новорожденного ребенка. И они будут помнить очень хорошо эту ситуацию. И у нас есть свидетельство того, что некоторый уровень сахара может помочь новорожденным справиться с болью, но мы знаем это только в краткосрочной перспективе, и вопрос нуждается в дополнительных исследованиях. И нам необходимо иметь больше данных о том, какие методики являются более эффективными. Говоря о судорогах, у новорожденных они часто атипичные, не такие, как у старших детей или взрослых. Это подергивание, неровное дыхание, подергивание разных частей тела. Но, с другой стороны, могут быть у них какие-то другие движения, которые не являются судорогами, хотя и отличаются от движений более старших детей. Тут важно, чтобы судороги не причиняли страданий ребенку и семье. Возможно, не удастся полностью устранить судороги, но к вопросу надо подходить практично и реалистично с точки зрения того, что реально может быть сделано. И лечение должно применяться такое, которое адекватно проблеме. Лечить то, что возможно. Гипоглемия, как вариант действий. Изменение уровня кальция и магния. Возможно, также поддерживающая терапия, например, внутривенная или подкожная инфузия. И желательно избежать каких-то инвазивных мер, конечно. Поэтому возможно постоянная внутривенная терапия. Распространенная проблема – это потеря энтерального пути введения, потому что не происходит необходимого всасывания. И мы всегда пытаемся, если ребенок способен получать и усваивать молочное питание, кормление должно определяться его состоянием и сигналами и реакциями с его стороны. Пероральное питание отменяют только в случаях, если оно вызывает дискомфорт или смертельный исход неотвратим. Если ребенок слишком слаб, например. Очень важно распознать и быть уверенным в том, что ребенок умирает от какой-то болезни, а не от голода или обезвоживания. Мы стараемся сделать все, что мы можем, но в каких-то случаях введение больших количеств жидкостей может причинить только дополнительные страдания, и надо уметь распознавать такие ситуации. При рвоте необходимо, соответственно, отрегулировать интерально вводимый объем жидкостей. Если ребенок хочет питаться грудью, то это может быть хорошо для его успокоения, например, потому что основная наша цель – это комфорт ребенка, а не кормление.
Что касается одышки, это, безусловно, повод для беспокойства. Но это может иметь разные причины. Тревогу надо бить тогда, когда ребенок действительно не может дышать, когда его кожа меняет цвет. Часто мы понимаем, что у ребенка проблемы с дыханием, потому что им трудно питаться, например, трудности при кормлении. Что мы можем сделать в этом случае? Сначала мы говорим о каких-то простых вариантах решения проблемы, например, то, как расположить по-другому тело ребенка. Например, иногда положение, если положить ребенка на живот, это сильно помогает. Иногда приходится вводить питание через назогастральный зонд, что уменьшает усилия, которые ребенок тратит на дыхание. Конечно, сильные опиоиды в дозах сильно меньше анальгетических уменьшают чувство дискомфорта и чувство нехватки кислорода. Мы также знаем, что бензодиазепины могут уменьшить беспокойство, связанное с одышкой у взрослых и детей. Конечно же, этические аспекты занимают очень важное место в этом дискурсе. Если мы говорим о детях в отделении интенсивной терапии, которым трудно поддерживать базовые жизненные функции, и когда становится понятно, что ребенок вряд ли вернется в нормальное состояние, мы встаем перед выбором, стоит ли отменить функции искусственного поддержания легких и жизни. И простых решений здесь быть не может быть. Это очень сложная ситуация для всех, не только для семьи, но и для медицинских сестер и других сотрудников. И, конечно, в каждом случае нам надо заручиться пониманием того, что у нас есть вся необходимая информация, и что мы принимаем это решение осознанно в интересах ребенка. Я попробую подвести итог. Частота смертельных случаев в первый месяц жизни является действительно максимальной. И очень важно обеспечить оптимальный уход за ребенком. Но здесь возникают этические и практические трудности. Первая задача – это облегчить боль и дискомфорт. Это должно... Симптоматическая терапия должна проводиться с учетом особенностей ребенка и метаболизма. Спасибо вам большое. Спасибо. Главный специалист по детской паллиативной помощи Московской области. Спасибо большое за доклад. Возраст, учитывается ли возраст? Вот, например, к примеру, чтобы понимать мой вопрос, перинатальное поражение центральной нервной системы тяжелое. Мы учитываем реабилитационный потенциал ребенка, и вот в таких случаях мы знаем, что, скорее всего, исход будет паллиативный. Но имеем ли мы право признавать ребенка паллиативным в этот момент? В каком-то возрасте?
Здесь действительно есть многие факторы, о которых надо подумать. Eligible for palliative care. The British Association for Perinatal Medicine has actually developed some useful guidelines where they describe a number of different Некоторые conditions руководства, где перечислены определенные симптомы, которые значат, что ребенок может быть переведен в статус паллиативной помощи, но дело в том, что есть очень разные ситуации. Иногда ситуация возникает еще до родов, да, иногда состояние ребенка становится тяжелым после родов. И, к сожалению, конечно, решение принимается индивидуально каждый раз. Обучены по паллиативной помощи или себя, как это, и как выглядит отделение? Отделение это интенсивной терапии или это отделение паллиативной помощи? Оборудованы оно ли аппаратами ИВЛ, кювезами? Но мы тесно сотрудничаем с реанимационным отделением неонатальным, с нашими коллегами, которые очень много занимаются такими детьми. Мы также сотрудничаем с нашими коллегами из природового отделения. Мы сотрудничаем с отделениями, которые уже занимаются отдельными заболеваниями. Например, если ставится диагноз врожденной сердечной недостаточности, то мы можем консультироваться с кардиологами и подготовить команду соответствующую. В то же время мы будем, конечно, работать и с акушерами в этом отделении, и с другими специалистами. Ребенок находится в реанимации или он переходит в отделение паллиативной помощи? Такого разграничения, может быть, нету? Или просто команда паллиативной помощи интегрируется в отделение интенсивной терапии? Как вас выглядит? Хотел бы уточнить вопрос. Специально после того, как определят, что ребенок относится к паллиативной группе, у него тяжелое поражение, там центральный ЖКТ, может он находиться, есть ли специализированное отделение паллиативной помощи, или они находятся там, где они родились, и потом специалисты приходят в это отделение и наблюдают за ними. Вот как, просто нам всем, наверное, интересно, как организована паллиативная служба с самого начала и продолжается потом. Okay. So, because I don't know a lot about Я не очень ведь представляю, как устроена система российского здравоохранения. У нас есть специальные отделения как бы интенсивной терапии для маленьких детей, новорожденных. У вас есть такое, да? Да, у вас. Некоторые дети остаются в этом отделении, и команда приходит туда и занимается ими. But sometimes we try and get the baby to home or to hospice, and that will. Иногда, да, дети попадают в хоспис или в специальное отделение после этого. Скажите, пожалуйста, вот у нас система следующая. Если ребенок, рожденный, например, с тяжелым органическим поражением,
центральной нервной системы, выходит детский церебральный паралич, да? Реанимация, потом отделение патологии новорожденных, у нас так, в отделении патологии новорожденных, и затем этот ребенок направляется в специализированное отделение, где проводится, да, он паллиативный, но ему назначается реабилитационные мероприятия, уже такое отделение реабилитации с неврологическим уклоном. У вас тоже так же? То есть реабилитация паллиативным детям с церебральным параличом проводится у вас или нет? Действительно, у нас есть неврологическая реабилитация для таких пациентов. Все зависит, конечно, от конкретного ребенка и случая. Например, вот Гарри, о котором я говорил в своей первой презентации, он был рожден в женской больнице, и он находился в отделении реанимации для новорожденных в течение первого месяца своей жизни. Затем его перевели в специальную педиатрию, и он провел большую часть своих 2,5 первых лет жизни там. Затем какое-то время в хосписе и вернулся домой. То есть мы пытались заботиться о наших пациентах в той обстановке, где им будет лучше всего. Но думаю, что у нас скорее уход больше на дому осуществляется, чем в больницах. В Великобритании, я имею в виду, чем в России. И у нас чаще можно увидеть ребенка, допустим, дома, чем в больнице. Наверное, последний у нас вопрос. Насколько я понимаю, сейчас сообщение у нас касается перинатального периода, и мы все прекрасно понимаем, что это период 28 недели до 7-го дня, да, после рождения. И, естественно, нас волнуют именно вот эти вопросы. Очень часто бывает, что антенатально диагностируется у плода врожденные пороки развития. Мы предполагаем о том, что рождение плода будет и те пороки развития несовместимы с жизнью, да, ребенка будущего, преждевременные роды, реанимационные мероприятия. Насколько они... То есть здесь используются достаточно дорогостоящие реанимационные мероприятия, но мы прекрасно понимаем, что даже проведя эти реанимационные мероприятия, через какое-то время ребенок уйдет. Насколько вот это целесообразно, ведь мы же можем перинатально создавать какую-то комиссию, к примеру, да, то есть мы поднимаем вопрос паллиативной помощи, оказания паллиативной помощи детям. И очень часто ведь, в принципе, на практике мы имеем дело с такими ситуациями, и дело даже не в деньгах, конечно, но деньги тоже немаловажное значение имеют, потому что они уходят достаточно большие деньги. А результат, как бы вот, как на практике вот эту проблему решать и организовать эту проблему. Я думаю, что часть вопроса, допустим, если у ребенка диагностирован терминальный эффект до рождения, и потом он рождается, как обеспечить, что к нему не применялись слишком агрессивные меры, скажем так, интенсивной терапии, да? Да. Мы знаем, что нужно начинать планирование и дискуссию с детьми, с родителями до рождения ребенка. То есть мы общаемся с ними на тему, какая интенсивная терапия нужна, какая реанимация, в каком объеме, да, то есть и согласуем это все с ними, с родителями.